ہم میں ایسا کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے آقا کی تعریف کا، آقا کی توصیف کا حق ادا کر دیا، جس کی تعریف رب خود بیان کرتا ہے۔ قرآن کا ہر پارہ، پارے کا ہر لفظ، لفظ کا ہر حرف میرے آقا کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہزار بار بشوئے امدھن ز مشک و غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہی بات کسی نے ساغر صدیقی کو کہی تھی کہ وہ ساغر، تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تیرے کلام کا ہر جملہ جام سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، تیرے کلام کا ہر مصرع میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تو ساغر کہتا ہے کہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ اس شخصیت کے بارے میں لکھنے کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کے سوانح حیات لکھنے والا کہتا ہے کہ ساغر نے ایک دن جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کر کہا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و قسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، لوگوں کھلونوں سے نہیں شمش و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے، جنہیں الہام و نبوت کا امی ہونا تھا، جس سے قائم ہوئے بیدار نگاہی کے اصول، دوش براق پہ پہنچے وہ جو سر عرش بری، وہ فضاؤں کے پیغمبر و خلاؤں کے رسول۔ ساغر صدیقی نے ایک جملہ کہا، لوگوں کھلونوں سے نہیں شمش و قمر سے کھیلے۔ میں اس جملے کو کھولنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا جب پیدا ہوئے، پیارے آقا جب پیدا ہوئے، اماں آمینہ کی گود میں ہے، اماں آمینہ پہلے تو دیکھ کر مسکراتی ہے، کتنا خوبصورت بچہ، غسل کر کے آیا ہے، سرما لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، زلفیں سوری ہوئی ہے، اور جب سے گھر میں آیا ہے خوشبو کے ہلے کھل گئے، جب سے گھر میں آیا ہے رحمتیں آ گئی ہے، برکتیں آ گئی ہے۔ آمینہ پہلے تو مسکراتی ہے، پھر کہتی ہے ایسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہر ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے کہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آمینہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے تو گھر کی چار دیواری کو دیکھا ہے، ہاشمیوں کو دیکھا، قریشیوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھ، میں باہر قبائل میں جاتی ہوں، مختلف قبائل کے بچے میرے پاس پرورش کے لیے آتے ہیں۔ آمینہ ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حلیمہ تو کہتی ہے تو نے نہیں دیکھا، آمینہ تو کہتی ہے تو نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھنا تھا؟ چند علاقے دیکھے، چند قبائل دیکھے، چند خاندان دیکھے، ہاشمیوں کو دیکھا، قریشیوں کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھو، میں کبھی شام تجارت کے لیے جاتا ہوں، کبھی عراق تجارت کے لیے جاتا ہوں، مختلف ممالک سے لوگ میرے پاس خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب نے کہا جبریل تو بھی جا کے اپنی رائے دے۔ آفا کہاں کر دیدم، مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن آقا تو چیزیں دیگری۔ جبریل آ کر کہتے ہیں حلیمہ، آمینہ، عبد المطلب تم نے کیا دیکھنا تھا؟ چند علاقے دیکھے، چند قبائل دیکھے، چند خاندان دیکھے، چند ممالک دیکھے۔ مجھ سے پوچھو میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں کی قطاروں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا۔ سن، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملہ بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پر پرواز کرتے دیکھا، اور میں نے اسے بھی دیکھا جسے قرآن نے کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ، جبریل کہتا ہے آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بھی بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں سونے محمد جیسا پیدا کرتا۔ میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے پیارے محمد کو بنایا تھا۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ سنیے گا پیارے آقا کے شمائل کو ایک شاعر نے اشعار میں جمع کیا، آپ محبت کے ساتھ سنتے جائے گا۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ سنیے گا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے
हुए साए, अबरू है कि कौसेन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क जमी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। कद है कि नबूवत के खदो खालक में यार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलिया, लहजा है कि यज़दा की जुबां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमनते हुए बादल, क़िराअत है कि असरार जहां खोल रही है। ये दांत ये शिराज़ा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरीरे। ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, ये हाथ ये कौनैन की तकदीर के औराक, ये खत ये खदो खाल रुखे मुसफ़ व इंजील, ये पाँव ये महताब की किरणों के मुआबद, ये नक्श कदम बोस गए रफ रफ जिबरील, ये दोष पे चादर है कि बख्शिश की घटा है, ये मोहर नबूवत है कि नक्शे दिल महताब, रुखसार की जू है कि नमो सुबह अजल की, आंखों की मलाहत है कि रूए शब कम ख्वाब, हर नक्श बदन इतना मुनासिब है कि जैसे तज़ईन शबो रोज के तमसील माओसाल, मलबूस तो कौनियों शिकन आलूद है जैसे, तरतीब से पहले रुख अस्ती के खदो खाल, रफ्तार में अफलाक की गर्दिश का तस्वुर, किरदार में शामिल बनी हाशिम की अदा है, गुफ्तार में कुरान की सदाकत का तयक्कुन, मेयार में गर्दू की बुलंदी का फिपा है, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया आका, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई तमीज़े मनोयज़दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को आका, कहने को तेरा फ़क्र तेरे फ़ख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को बिस्तर भी मुयस्सर न तुझको, कहने को तो बिस्तर भी मुयस्सर न तुझको, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे, अंबोए मलाइक ने हमेशा तेरी खातिर पलकों से तेरे शहर के रस्ते भी संवारे, औरंगे सुलेमा तेरे नालेन का खाका, एजाज़े मसीहा तेरी बिखरी हुई खुशबू, हुस्ने यद बैज़ा तेरी दहलीज की खैरात, कौनैन की सजधज तेरी आराइश गेसू, दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में, आलम के सिकंदर तेरे चौकट के भिखारी, गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की बस्ती, जिब्रील के शह पर तेरे बच्चों की सवारी, धरती के ज़बिल अदल तेरे हाशिया बरदार, फिरदौस की हूरें तेरी आयशा की कनीज़ें। और किसी शायर को कहना पड़ा, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, गलियों में उतरती है मलाइक की कतारें, एहसास की बस्ती में जब जश्न बपा है, आयात की झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना से जड़ा है, अब कौन हदे हुस्न तलब सोच सकेगा, कौनैन की वसअत तो तहे दस्त दुआ है, आसाब पे हावी है सदा है बते करा, जिब्रील मुवद्दत तो दिलगार हिरा है, या तेरे खदो खाल से खैराम हो अंजुम, या धूप ने साया तेरा खुद ओढ़ लिया है, या रात ने पहनी है मलाहत तेरी तन पर, या दिन तेरे अंदाज शबाहत पे गया है, फाकू से खमीदा है तदा कामत दरबा, ठोकर में मगर सिलसिला अर्ज़ो समा है, खुर्शीद क़यामत भी सरफराज बहुत है, लेकिन तेरे कामत की कशिश उससे सिवा है, आका यासीन तेरे इसमें गिरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदह कलम तेरी सना है, वल्लैल तेरे साये गेसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है, एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है, चलता हुआ महताब तेरा रह रवे बेताब, ढलता हुआ सूरज तेरे खैमे का दिया है। अम्मा आमिना पहले तो देखकर मुस्कुराती है और फिर रोने लगती है। अल्लाह आवाज देते, आमिना रोती क्यों है? आमिना कहती है, इतना खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने दिया, काश अब्दुल्ला जिंदा होता, काश इसका बाबा जिंदा होता। आमिना फिर क्या होता? आमिना कहती है, काश इसका बाप जिंदा होता, इसके लिए खिलौने लेकर आता। अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं, अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना इस बच्चे का एक तेरे साथ ताल्लुक है, एक मेरे साथ ताल्लुक है, तू इसकी माँ है, तू माँ की नजर से देखती है। आमिना तू मेरी नजर से देख, मेरा महबूब है। अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना इसका बाप जिंदा होता, खिलौने लाता लकड़ी के, खिलौने लाता मिट्टी के, खिलौने लाता पत्थर के। आमिना इसे खेलने के काबिल तो हो लेने दे, ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद तारों को खिलौना बना दूंगा। अलम यजिद का यतीमन फावा।
फावा। आमीना रोने लगती है। आमीना रोती क्यों है? आमीना कहती है उसका बाप जिंदा होता, सैर के लिए लेके जाता। बाप अपनी औलाद को सैर के लिए लेके जाते हैं, घुमाने के लिए लेके जाता है। ऐ काश अब्दुल्ला जिंदा होता, मेरे बच्चे को भी सैर के लिए लेके जाता। अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं, अलम यजिदका यतीमन फावा। आमीना इस बच्चे का एक तेरे साथ ताल्लुक है, एक मेरे साथ ताल्लुक है। आमीना तू अपनी माँ होने की नजर से देखती है, तू मेरी नजर से देख, मेरा महबूब है। आमीना इसका बाप जिंदा होता, सैर के लिए लेके जाता मक्का की किसी गलियों में, सैर के लिए लेके जाता मक्का के किसी पहाड़ों में। आमीना इसे सैर के काबिल तो हो लेने दे, आमीना इसे सैर के काबिल तो हो लेने दे। मैं उंगली पकड़ के सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही मेराज कराऊंगा, अपना दीदार कराऊंगा। आमीना इसे सैर के काबिल तो हो लेने दे, मैं उंगली पकड़ के अर्शों की सैर करा दूंगा। अलम यजिदका यतीमन फावा। इतना आला बनाकर अल्लाह ने भेजा, इतना खूबसूरत बनाकर भेजा, इतना प्यारा बनाकर भेजा। कान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्म गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मोजज़ा, मोजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।